Next, stanza number 4. Summary பாருங்க. The nymphs hurried to the banks of the river to see the beautiful swans. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் எல்லாமே அந்த நதிக்கரை ஓரத்தில் அந்த ஸ்வான்ஸை பார்ப்பதற்காக வராங்க. They carried their basket filled with flowers. So they are carrying baskets. These baskets were filled with flowers collected from the meadow. The swans came floating on the crystal clear waves of the river Lee. So the swans are swimming. The swans are coming on the crystal clear waves of the river Lee. River Lee is a tributary river of Thames. ஸோ அந்த 2 ஸ்வான்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ரிவர் தேம்ஸ் நதியினுடைய கிளை நதியான ரிவர் லீல இருந்து அப்படியே மெதுவாக அந்த ஆற்றில் அப்படியே வந்துட்டு இருக்குது. The nymphs stood amazed, motionless, as they had never seen such beautiful birds before. The nymphs stood amazed, amazing. So the scene is very amazing, wonderful scene. So the nymphs had never seen such a beautiful birds before. So அந்த தேவதைகள் வந்து அப்படியே அதாவது காதடிச்சு போய் அப்படியே ஒரு என்ன சொல்றது பிரமிச்சு போய் அந்த அழகுல மயங்கி போய் அப்படியே நின்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ஸ்வான்ஸ் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு அப்படியே இவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு பிரமிப்போட அந்த ஸ்வான்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. The swans seemed to be of heavenly birth. So the swans seemed to be of heavenly birth. கண்டிப்பா இந்த ஸ்வான்ஸ் வந்து ஒரு ஹெவன்ல இருந்து தான் பிறந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறாங்க. Perhaps they were the 2 birds which drew Venus, that is goddess of love and beauty, in her chariot across the skies. So these birds may be the birds which drew Venus in her chariot. சரிங்களா? இந்த வீனஸ் அப்படிங்கிற காடை ரதத்தில் வச்சு இழுத்துட்டு போன 2 பேர்ட்ஸ் அந்த பேர்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த வீனஸோட சேரியட்டை இழுத்துட்டு போனது 2 பேர்டு, 2 ஸ்வான்ஸு. அந்த ஸ்வான்ஸ் மாதிரி இந்த ஸ்வான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு வெரி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கம்பேரிசன் சொல்லியிருக்காங்க. Surely they did not seem to have been born by earthly birds. So they did not to have been born by earthly birds. They are not earthly birds, they are heavenly birds. சரிங்களா? அவங்க வந்து கண்டிப்பா இந்த 2 ஸ்வான்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமியில பிறந்த பறவைகள் அல்ல, இவங்க வந்து ஹெவன்ல இருந்து பிறந்த பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பார்க்கறதுக்கு அந்த அளவுக்கு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. They seemed to have been begot by angels. So these swans were born to angels. ஸோ ஆஞ்சல்ஸ் தான் இந்த பறவைகளை பெற்றெடுத்திருக்கணும், கண்டிப்பாக வேற யாரும் பெற்றெடுத்திருக்க முடியாது, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அழகா இருக்கு. But they had grown up in warm summer when the earth was covered with flowers and plants. So these birds are grown up in warm summer. At the time the earth was covered with flowers and plants. ஸோ இந்த பூமி முழுவதும் மலர்களாலையும் செடிகளாலையும் மூடப்பட்டிருந்த ஒரு வார்ம் சம்மர் சீசன்ல இந்த பறவைகள் வளர்ந்துருக்கணும், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அழகான பறவைகளாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. They were fresh and bright as the bridal day which was not far off. So these birds are looking very fresh and bright as the bridal day அப்படின்னு சொல்றாங்க. The poet requests the Thames to run softly till he ends his song. Text பாருங்க. Eftsoons, soon after. Eftsoons means soon after. Eftsoons, the nymphs which now had flowers their fill, ran in haste to see that silver brood. சரிங்களா? இந்த 2 லைன் பாருங்க. So the nymphs are moving in a hurry manner. So they are going in a fast manner. They had flowers in their hands. So they had baskets which was filled with flowers. So these flowers were collected in the river bank. சரிங்களா? ஸோ அந்த கையில் ஒரு பூக்குடியை எடுத்துக்கிட்டு பூக்களால் நிரப்பப்பட்ட அந்த பூக்குடியை தூக்கி கொண்டு இந்த தேவதைகள் எல்லாம் மிக வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ran in haste. So they ran in quick manner. So they are running very fast to see the silver brood. Brood means young birds. See, these nymphs want to see the young birds which are very beautiful in the river bank. That's why they are coming. They are moving very fast. They are carrying baskets in their hands. These baskets were
filled with flowers. சரிங்களா, கையில பூக்கொடி எடுத்துக்கொண்டு இந்த அழகான பறவைகளை பார்ப்பதற்காக மிக வேகமாக இந்த தேவதைகள் அனைவரும் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். As they came floating on the crystal flood. So these birds are coming on the river Lee. So these birds are floating on the crystal flood. Crystal means தெல்ல தெளிவாக தெளிந்த நீரோடை. சரிங்களா, தெளிந்த நீரோடையான தேம்ஸ் ரிவர் நதியிலேயே வந்து கலக்கக்கூடிய ரிவர் லீ. சரிங்களா, ரிவர் லீ வந்து தேம்ஸ் நதியில வந்து கலக்கின்றது. அந்த ரிவர் லீல அந்த ஸ்வான்ஸ் ரெண்டுமே வந்து தெளிந்த நீரோடையாக இருக்கிற இந்த ரிவர் லீ அப்படிங்கிற இந்த ரிவர்ல அப்படியே ஸ்விம் பண்ணி அப்படியே வந்துகிட்டு இருக்குது. அந்த பேர்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங், அந்த பேர்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஃப்ளோட்டிங் ஆன் த கிறிஸ்டல் ஃப்ளட் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிறிஸ்டல் ஃப்ளட் அப்படின்னாக்கா இந்த தெளிந்த நீரோடை. சரிங்களா, இந்த தெளிந்த நீரோடையிலே அந்த 2 ஸ்வான்ஸ் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அப்படி வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த 2 ஸ்வான்ஸை பார்ப்பதற்காக தேவதைகள் அனைவரும் ஓடி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. whom when they saw they stood amazed, still they wondering eyes to fill. So the scene is amazing, wonderful, so very beautiful. They when they saw they stood amazed, still with wondering eyes to fill. ஸோ அப்படியே வந்து பிரமிச்சு போய் காதடிச்சு போய் பிரமிச்சு போய் அந்த அழகுல மயங்கி போய் அந்த தேவதைகள்லாம் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா, அவங்களோட கண்களில் ஒரு பிரமிப்பு தெரிகிறது. they are wondering eyes to fill. அந்த தேவதைகளுடைய கண்களில் ஒரு அற்புதம், ஒரு பிரமிப்பு தெரிகிறது. அவர்கள் ஒரு அதிசயத்தை பார்ப்பது போல அந்த இடத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆடாமல் அசையாமல் நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். they seemed they never saw a sight so fair of fowls so lovely. சரிங்களா, they seemed they never saw a sight of so fair of fowls. Fowls means birds. So these birds, it refers to swans. சரிங்களா, fowls are so lovely. So they had never seen such a beautiful flowers in their lifetime. அந்த தேவதைகள் அனைவரும் அவங்களோட வாழ்நாளிலே இந்த மாதிரி ஒரு அழகான பறவைகளை பார்த்ததே இல்லை. so fair and so lovely, very beautiful birds. சரிங்களா, அதை மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான பறவைகளை அவர்கள் இப்போது முதன்முறையாக பார்க்கின்றார்கள். that they sure did deem means consider them heavenly born, or to be that same pair which through the sky draw Venus silver team. சரிங்களா, so these birds are definitely, these birds are heavenly birth. So they are heavenly birds, they are not earthly birds. So they are heavenly birds, they are born in heaven only. சரிங்களா, இது சொர்க்கத்திலே பிறந்த பறவைகள் போல தெரிகிறது, அவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பறவைகளை பார்க்கின்ற போது இந்த பறவைகள் தான் வீனஸோட ரதத்தை இழுத்து சென்ற பறவைகளா அப்படின்னு சொல்லி பிரமிப்போட பாக்குறாங்க. are to be that same pair which through the sky draw Venus silver team. team means chariot. Venus goddess of love and beauty. சரிங்களா, goddess of love and beauty வீனஸ் வந்து இந்த வான உலகத்திலேயே ரதத்திலே சென்ற போது அந்த ரதத்தை இழுத்து சென்ற பறவைகள் 2 பறவைகள் இழுத்து சென்றன. அந்த 2 பறவைகள் வந்து இந்த ஸ்வான்ஸா தான் இருக்க முடியும், ஏன்னா அவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. For sure they did not seem to be begot of any earthly seed, but rather angels or of angels breed. கண்டிப்பா these birds are not earthly birth. So these birds are heavenly birth. So these birds have been begot by angels only, or angels breed. கண்டிப்பா இந்த பறவைகள் பூமியில பிறந்த பறவைகள் அல்ல, இவங்க வந்து ஹெவன்ல இருந்து பிறந்த பறவைகளா தான் இருக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த பறவைகளுக்கு பிறப்பு கொடுத்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சல்ஸா தான் இருக்க முடியும். வேற யாரும் இதுக்கு வந்து பர்த் கொடுத்துருக்க முடியாது, ஆஞ்சல்ஸா தான் இருக்க முடியும். அல்லது இந்த ஆஞ்சல்ஸோட இனங்கள், பிரீடுனா அதோட இனங்கள், ஆஞ்சல்ஸோட சார்ந்த இனங்கள் மட்டுமே இந்த பறவைகளுக்கு ஒரு பிறப்பை கொடுத்திருக்க முடியும், ஒரு பர்த் கொடுத்திருக்க முடியும். வேற யாராலையும் இவ்வளவு அழகான பறவைக்கு பர்த் கொடுத்திருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 3 லைன்ஸ் பாருங்க. For sure they did not seem to be begot of any earthly seed. So they are not born to earthly seed, but only they are born to angels only, or angels breed. சரிங்களா, இந்த தேவதைகள் மட்டுமே இதுக்கு வந்து பிறப்பை கொடுத்திருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. 8 were the bread of summer's heat, they say, in sweetest season, which when each flower and weed the earth did fresh array. So இந்த 3 லைன்ஸ் பாருங்க.
they were bred. Bred means nourished, grown up. These birds are grown up. These birds are nourished of summer's heat. Summer's heat means summer season. சரிங்களா? These birds are grown up in summer season. இங்க பாருங்க, இந்த சம்மர்ஸ்ங்கிற வேர்டு வந்து ஒரு பன், PUN பன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு வார்த்தை விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. PUN பன். சரிங்களா? அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா, இங்க வந்து இந்த பிரதலமியன் அப்படிங்கிற போயம்ல சோமசெட் அந்த பரம்பரையை சார்ந்த 2 பெண்களோட மேரேஜுக்காக தான் இந்த பாடலை எழுதியிருக்கிறாரு. இந்த இடத்துல சம்மர்ஸ் ஹீட்டுங்கிற அந்த வேர்டை எதுக்காக அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு வந்து சம்மர் சீசன், இன்னொன்னு வந்து சோமர்செட் அந்த பரம்பரையை சார்ந்த 2 பெண்களுடைய திருமணத்திற்காக இந்த பாடல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது இன்டைரக்டா சொல்லியிருக்கிறாரு. சரிங்களா? இதான் வார்த்தை விளையாட்டு, பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை. சரிங்களா? அதை பாத்துங்க. பாருங்க, சம்மர்ஸ் ஹீட் they say in sweetest season, it is the sweetest season, the birds are grown up in a sweetest season, that is summer season, when each flower and weed the earth did fresh array. Array அப்படின்னா adorn, decorated. The earth was covered. The earth was decorated with flower and plants. At the time the birds are grown up. சரிங்களா? எப்ப வந்து இந்த பூமியில மலர்களாலையும் செடிகளாலையும் முழுவதுமாக மூடப்பட்டு ஒரு அற்புதமான இயற்கை சூழ்நிலை இந்த பூமி இருந்த பொழுதுதான் இந்த பறவைகள் வளர்ந்திருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கற்பனையில சொல்றாங்க. சரிங்களா? அது பாத்துங்க. அடுத்து பாருங்க, so fresh they seem as day. இந்த லைன் பாருங்க, இந்த வேர்ட்ஸ் அப்படி முன்ன பின்ன போட்டீங்கன்னாக்கா மீனிங் சூப்பரா புரியும். they seemed so fresh as day. சரிங்களா? they seemed so fresh as day. So these birds are looking like so fresh. They are so beautiful. They are so lovely, so fair, so fresh, like the day, bridal day. ஒரு திருமணத்திற்காக நாம அந்த ஒரு திருமணம் நடக்கக்கூடிய நாளிலே நாம வந்து அந்த மண்டபத்தை எவ்வாறு அலங்காரம் செய்து மிக அற்புதமாக மணவரைகள் எல்லாம் பூக்களை வைத்து அலங்காரம் செய்து மிக அற்புதமான அந்த நாளாக இருக்கின்றதோ, அந்த திருமண நாள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்கின்றதோ, அதை போல இந்த பறவைகள் வந்து அப்படி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குது. சரிங்களா? இது வந்து பிரைடல் டே கூட இங்க கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. they seemed so fresh as bridal day. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, even as their bridal day which was not long. So they are going to marry very shortly. The day is not long. They are going to marry very shortly அப்படின்னு சொல்றாரு. sweet themes run softly till I end my song. சரிங்களா? அதை பாத்துங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஸ்டான்சா நம்பர் 5 சம்மரி பாருங்க. The nymphs took the most beautiful fragrant flowers from their baskets and threw them on the swans. சரிங்களா? இந்த நிம்ஸ் எல்லாமே பாஸ்கெட்ல அப்படியே வந்துட்டு ஃபிளார்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துச்சு இல்லைங்களா? இந்த பேர்ட்ஸ் பார்த்து போய் பிரமிச்சு போய் அழகை பார்த்துட்டு, ஆஹா எவ்வளவு அற்புதமான இந்த அன்னப்பறவைகள் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ளவர்கள் எல்லாத்தையும், அந்த மலர்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படி தூவி விடுறாங்க. சரிங்களா? The nymphs took the most beautiful fragrant flowers from their baskets and threw them on the swans. The river with floating flowers looked like the river Pinus. சரிங்களா? இந்த பாத்துக்குங்க. So the river with floating flowers looked like the river Pinus. Pinus is a river. So இந்த தேம்ஸ் ரிவர்ல இந்த மலர்கள் எல்லாம் தூவப்பட்ட உடனே இத வந்து ஒரு கம்பேர் பண்றாரு. The Thames river is compared to the river Pinus. சரிங்களா? அது பாத்துங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, the Pinus is the river that rises from the Mount Pintus and flows through the valleys of Tempe and Thessaly. இதை நோட் பண்ணிங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். The river was floating flowers looked like the river Pinus. So the Thames river is compared to river Pinus. The river Pinus is which rises from the Mount Pintus mountain. Pintus mountainல இருந்து உருவாகி அது அப்படியே வந்துட்டு டெம்ப் அண்ட் திசாலி வேலை வழியாக போகக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நதி தான் வந்து பினஸ் அப்படிங்கிற ரிவர். இந்த பினஸ் ரிவர் கூட இந்த தேம்ஸ் ரிவரை இங்க கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க. As the surface of the river was covered with lilies, it looked like the chamber of bride adorned with flowers. பாருங்க, as the surface of the river was covered with lilies. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த நிம்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த மலர்களை இந்த ரிவர்ல, அந்த ஸ்வான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ரிவர்ல அப்படியே எல்லாம் தூவி விடுதுங்க. சரிங்களா? தூவி விட்ட உடனேயும் அந்த லில்லி மலர்கள் எல்லாமே அந்த ரிவர்ல போய் விழுந்து ஒரு அற்புதமான காட்சியாக இருக்கிறது. இட் இஸ்
கம்பேர்டு டு த சாம்பர் ஆஃப் அ பிரைடு அடோன்ட் வித் ஃப்ளவர்ஸ். சரிங்களா, இது வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மணவரையை போன்று இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை பார்த்துங்க. 2 of the nymphs made 2 garlands with fresh flowers and crowned the heads of the snowy swans. ஸோ 2 of the nymphs, 2 தேவதைகள் என்ன செய்யறாங்க, 2 மாலைகளை செய்கிறார்கள். சரிங்களா, 2 of the nymphs made up 2 garlands with fresh flowers which were collected in the river bank. அந்த ரிவர் பேங்க்ல இருந்து பூக்களை எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா, அதை வச்சு ஒரு அழகான 2 மாலைகளை செய்கின்றார்கள். அந்த மாலைகளை செய்து அந்த ஸ்வான்ஸுக்கு அந்த மாலைகளை போட்டு அலங்காரம் செய்கிறார்கள். crowned the heads of the snowy swans. One of the nymphs sang a song especially prepared for the bridal day of swans. சரிங்களா, இதுல 2 நிம்ஸ் என்ன செய்தாங்க, 2 மாலைகளை செய்கிறார்கள். ஒரு நிம்ஃப் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான பாடலை பாடுகின்றது. சரிங்களா, இட் இஸ் அ மேரேஜ் சாங், பிரைடல் டே ஆஃப் ஸ்வான்ஸ். அந்த ஸ்வான்ஸுக்கு திருமணமாக போகுது, அதுக்கு ஏற்புடைய ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடலை ஒரு தேவதை வந்து பாடுகிறாங்க. The poet requests the thames to run softly till he ends his song. இப்போ டெக்ஸ்ட் பாருங்க. Then forth they all out of their baskets drew great store of flowers, the honor of the field, that to the sense did fragrant odors yield. All which upon those goodly birds they threw, and all the waves did strew. பாருங்க. Then forth they all out of their baskets drew great store of flowers, the honor of the field. So the nymphs, they are taking lot of flowers which were collected by them. சரிங்களா, so they are taking the flowers from their basket. சரிங்களா, அவங்க கொண்டு வந்த பூக்கோடியில இருந்து அந்த பூக்களை எடுக்கின்றார்கள். so it is a great store of flowers. சரிங்களா, அந்த பூக்கொடியில அவங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா, அதுதான் கிரேட் ஸ்டோர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த நதிக்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மலர்களையும் அற்புதமாக கலெக்ட் பண்ணி ஒரு அற்புதமாக பின்னப்பட்ட ஒரு பூக்கோடியிலே சேகரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அந்த பூக்கோடியில் இருக்கக்கூடிய மலர்களை எடுக்கின்றார்கள். த ஹானர் ஆஃப் த ஃபீல்டு, க்ளோரி ஆஃப் த ஃபீல்டு. சரிங்களா, அந்த மலர்களை பத்தி இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா, தென் ஃபோர்த் தே ஆல் அவுட் ஆஃப் தேர் பாஸ்கெட் ட்ரூ கிரேட் ஸ்டோர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், த ஹானர் ஆஃப் த ஃபீல்டு. அந்த மலர்கள் தான் அங்க இருக்கக்கூடிய க்ளோரி ஆஃப் த ஃபீல்டு, அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த புல்வெளியிலே மிக அற்புதமான மலர்கள். சரிங்களா, அப்படிப்பட்ட அந்த அற்புதமான மலர்களை எடுக்கின்றார்கள். that to the sense did fragrant odors yield. so they are sweet smelling flowers. fragrant அப்படினாலே sweet smell. சரிங்களா, so they are giving a sweet smell. so they are the sweet smelling flowers of the field. சரிங்களா, அந்த ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய மிக அற்புதமாக மனம் வீசக்கூடிய மலர்களை எல்லாம் எடுக்கின்றார்கள். all which upon those goodly birds they threw, and all the waves did strew. இந்த 2 லைன் பாருங்க. so they took the flowers from their basket and they threw all the flowers upon the birds. சரிங்களா, அந்த 2 ஸ்வான்ஸ் பார்த்து அந்த மலர்களை எல்லாம் தூவி விடுகிறார்கள். அப்படி தூவி விடும்போது அந்த ஸ்வான்ஸ் மேலேயும் அந்த மலர்கள் எல்லாம் படுது, அந்த நதியிலையும் அந்த மலர்கள் எல்லாம் துவப்படுகிறது. ஆல் த வேவ்ஸ் டிட் ஸ்ட்ரூ, அங்க அந்த மலர்கள் எல்லாமே அந்த நதியின் மீது தூவப்பட்டிருக்கின்றது. they are scattered, all the flowers were scattered on the river. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. அந்த நதியின் மீது மலர்கள் தூவப்பட்ட போது அது ஒரு அற்புதமான காட்சியாக இருக்கிறது. அந்த காட்சியை தான் ஒரு கம்பாரிசன் கொடுக்கிறார். அடுத்து பாருங்க. that like old Pinus waters they did seem, when down along by pleasant Thames shore, scattered with flowers through Thessaly they stream. இந்த 3 லைன்ஸ் பாருங்க. இதான் இந்த கம்பாரிசன். அதாவது இங்க வந்து ரிவர் தேம்ஸ் இருக்கக்கூடிய நதியின் மீது இந்த மலர்கள் எல்லாம் தூவுகிறார்கள். இது ஒரு அற்புதமான காட்சியாக இருக்கிறது. இது அப்படியே வந்து ஒரு பினஸ் அப்படிங்கிற ரிவர் கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு. that like old Pinus waters they did seem, when down along the by pleasant Thames shore, scattered with flowers through Thessaly they stream. இந்த பினஸ் அப்படிங்கிற ரிவர் வந்து பிண்டஸ் மலை உச்சியிலேயே தோன்றி அந்த மலை வழியாக வந்து அது வந்து அந்த பள்ளத்தாக்கு வழியாக டெம்ப் அப்படிங்கிற ஷோர் வழியாக ஒரு பள்ளத்தாக்கு வழியாக போய் திசாலி வழியாக போய் அது வந்து ஒரு நீரோடையாக போகின்றது. அப்படி போகும் வழியிலே ஏராளமான மலர்கள் அந்த நதியின் மீது விழுந்து ஒரு அற்புதமான காட்சியாக இருக்கும். சரிங்களா, இந்த காட்சி இப்போது இந்த தேம்ஸ் ரிவர்ல இருக்கக்கூடிய காட்சியானது அந்த பழமையான ஒரு நதி பீனஸ்
நதியினுடைய காட்சியை போல இருக்கிறது. அந்த பீனஸ் நதி எப்படி வந்துட்டு டெம்பன்ட் இது சாலி வேலி வழியாக போகும்போது ஒரு அற்புதமான காட்சியாக இருக்கிறது, அதை போல காட்சியளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு. இந்த 3 லைன்ஸ்ல ஒரு கம்பாரிசன், இது நல்லா பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. that they appear through lilies plenteous store like a bright chamber floor. பாருங்க இங்க கம்பாரிசன், அடுத்த கம்பாரிசன். So the flowers were scattered on the river. It is a very beautiful scene. So the flowers were scattered, lilies are scattered on the river. சரிங்களா, இந்த லில்லி மலர்கள் துவப்பட்டு அந்த நதியே ஒரு அற்புத காட்சியாக இருக்கிறது. இந்த காட்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து கம்பேர் பண்றாரு. இட் இஸ் லைக் அ பிரைட் சாம்பர் ஃப்ளோர். இது வந்து ஒரு மணமகளை அலங்கரிக்கக்கூடிய ஒரு மணவரையை போல காட்சியளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்களா, எல்லாமே கம்பாரிசன் தான். நீங்க ரொம்ப சூப்பரா அப்படியே மைண்ட்ல இமேஜின் பண்ணி விசுவலைஸ் பண்ணி அந்த பிக்சர் அப்படியே கொண்டு வாங்க. சரிங்களா, ஒரு மேரேஜ்ல அழகா மணவரையில பூக்கள் எல்லாம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அந்த மாதிரி வந்து இந்த லில்லி மலர்கள் துவப்பட்ட நதியானது காட்சியளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ ஒவ்வொரு லைனுமே நீங்க அப்படியே நல்லா இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா இந்த போயம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். சரிங்களா, அடுத்து பாருங்க. 2 of those nymphs meanwhile 2 garlands bound of freshest flowers which in that mead they found. பாருங்க, 2 nymphs made 2 garlands. Bound means made. 2 nymphs made 2 garlands of freshest flowers which in that mead they found. சரிங்களா, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மிக அற்புதமா யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. சரிங்களா, இப்போ சும்மா வந்து இவர் சொல்லியிருக்கலாம் 2 மாலைகள் செஞ்சாங்க அப்படின்ட்டு. அந்த 2 மாலைகள் எப்படிப்பட்ட மாலைகள் அப்படின்னு பாருங்க. 2 of those nymphs meanwhile 2 garlands bound of freshest flowers. அந்த புல்வெளியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிவர் நதிக்கரை ஓரத்திலே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கக்கூடிய மலர்களால் செய்யப்பட்ட 2 மாலைகள். சரிங்களா, அந்த மாலைகள் ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப சூப்பரா அப்படியே அற்புதமா சொல்றாரு. அங்கு வந்து நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா வெரி பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய மலர்களை கொண்டு வந்து 2 மாலைகள் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. the which presenting all in trim array. trim array அப்படின்னா நீட் டிஸ்பிளே. இப்ப நீங்க இந்த பூவெல்லாம் கட்டுற பூக்கடையில பாருங்க, அந்த மாலைகள் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மாலைகள் எல்லாம் பூவெல்லாம் வச்சு கட்டுனதுக்கு அப்புறம் கத்திரிக்கோல் வச்சு மேல அப்படியே ட்ரிம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, அந்த மாலை ரொம்ப அழகா பாக்குறதுக்கு, ஏன்னா கசகசன்னு இல்லாம இருக்கிறதுங்கிறதுக்காக, அந்த மாலைகள் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கணுங்கிறதுக்காக மேல எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய இலைகள், அந்த தளிர்கள், அந்த பூக்கள் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா நீட்டிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அந்த கத்திரிக்கோலை வச்சு டக் 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 டக்குன்னு கட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த வார்த்தைகள் கூட இவர் பயன்படுத்தியிருக்காரு. இந்த விச் பிரசன்டிங் ஆல் இன் ட்ரிம் அரே. அப்படியே அந்த பூக்களை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கக்கூடிய பூக்களை வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அந்த மாலைகள் வந்து மிக அப்படியே நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி இந்த பூக்களை வச்சு கட்டி ட்ரிம் பண்ணி ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாலைகளை செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த நீம்ஸ் வந்து அந்த மாலைகள் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருக்கிறாங்க. அடுத்து பாருங்க. தேர் ஸ்னோயி ஃபோர்ஹெட்ஸ் தேர் வித்தல் தே க்ரோன்ட் வைல்ஸ்ட் ஒன் டிட் சிங் திஸ் லே. பாருங்க, இந்த மலர்கள் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மலர்களை எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஸ்னோயி ஃபோர்ஹெட், அது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, அந்த மலர்களை எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஸ்வான்ஸோட ஃபோர்ஹெட் நெற்றியிலேயே அந்த மலர்களை வைத்து அலங்காரம் செய்கிறார்கள். தே க்ரோன் டெக்கரேட்டட். தே டெக்கரேட்டட் வித் தீஸ் கார்லாண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபோர்ஹெட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்வான்ஸ். The 2 nymphs made 2 garlands and they crowned on the foreheads of the snowy swans. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. whilst one did sing this lay. lay அப்படின்னா சாங். lay அப்படின்னா சாங். one of the nymphs started to sing a song, very beautiful song. It is prepared for the bridal day. So it is prepared specially for the bridal day. ஒரு நிம்ஃப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு அற்புதமான ஒரு திருமணத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாடலை பாட ஆரம்பிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. while one did sing this lay song prepared against that day, against their bridal day which was not long, sweet themes run softly till I end my song. சரிங்களா, இது பார்த்துக்கங்க. அடுத்து பாருங்க, ஸ்டான்சா நம்பர் 6 சம்மரி பாருங்க. The nymph addresses the swans as the ornaments of the world and glory of heaven. இந்த nymph வந்து இப்போ அட்ரஸ் பண்றாங்க. இந்த ஸ்டான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்வான்ஸை வந்து அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி, nymph வந்து அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா, அதை பார்த்துங்க. The nymph addresses the swans as ornaments of the world, glory of heaven. These birds are the ornaments of the world.
ஸோ இது வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான அணிகலன்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. க்ளோரி ஆஃப் ஹெவன், இந்த சொர்க்கத்தினுடைய புகழின் உச்சி இந்த பறவைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. They are now being led into pleasant bowers of their bridegrooms. So they are going to marry, they are going to join with their bridegrooms. These birds are going to marry, these birds are going to join with the pleasant bowers of their bridegrooms. Bowers champer. So they are going to meet their bridegrooms very shortly அப்படின்னு சொல்றாங்க. The nymph blesses the swans with joy and fulfillment of love in company of their lovers. இந்த நிம்ஃப் வந்து பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா, நல்லா பார்த்துங்க. இந்த ஸ்டான்ஸை ஃபுல்லாகவே இந்த நிம்ஃப் வந்து இந்த 2 ஸ்வான்ஸை பார்த்து பிளெஸிங்ஸ்க்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா, அதை பார்த்துங்க. நிம்ஃப் பிளெஸஸ் த ஸ்வான்ஸ் வித் ஜாய் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் லவ் இன் கம்பெனி ஆஃப் தேர் லவர்ஸ். ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு மேரி வித் தேர் லவர்ஸ். தட்ஸ் வை த நிம்ஃப் பிளெஸஸ் ஸ்வான்ஸ் வித் ஜாய் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் லவ். உங்களோட வாழ்க்கையில் முழுவதும் எப்பயுமே சந்தோஷமாக உங்களோட கணவர்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழ போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பிளெஸிங்ஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து பாருங்க. வீனஸ் அண்ட் கியூபிட் மஸ்ட் ஸ்மைல் அப்பான் த பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஸோ த ஸ்வான்ஸ் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் மே பி சேஃப் ஃப்ரம் ஆல் ஹேட்ரட் அண்ட் கெயில். சரிங்களா, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிம்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்க. வீனஸ் காடஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் பியூட்டி, கியூபிட் காட் ஆஃப் லவ் அண்ட் சன் ஆஃப் வீனஸ். இந்த 2 காட் வந்துட்டு பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க. இந்த 2 காட் கண்டிப்பாக பிளெஸிங்ஸ் பண்ணணும். இவங்க பிளெஸிங்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஸ்வான்ஸ் வந்துட்டு வாழ்நாள் முழுவதும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் மன கஷ்டமும் இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ போகிறாங்க. அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வீனஸ் கியூபிட் 2 கடவுளும் வந்து இங்கே ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, அடுத்து பாருங்க. கியூபிட் இஸ் த சன் ஆஃப் வீனஸ் அண்ட் காட் ஆஃப் லவ். த பேர்ட்ஸ் மஸ்ட் என்ஜாய் என்லெஸ் ப்ராஸ்பரைட்டி அண்ட் பீஸ். த பேர்ட்ஸ் மஸ்ட் என்ஜாய். இதெல்லாமே வந்து இந்த நிம்ஃப் வந்து பிளெஸிங்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான், நிம்ஃப் வந்து சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா, இந்த பேர்ட்ஸ் மஸ்ட் என்ஜாய் என்லெஸ் ப்ராஸ்பரைட்டி அண்ட் பீஸ். இந்த பறவைகள் வாழ்நாள் முழுவதும் மிக சந்தோஷமாக அனைத்து வளங்களையும் செல்வங்களையும் பெற்று மன அமைதியோடு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறார்கள். அடுத்து பாருங்க. Their married life must be happy and they must have children who will be joy to them and fear to their enemies. Their married life must be very happy. இந்த ஸ்வான்ஸோட மேரிட் லைஃப் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும். வாழ்நாள் முழுவதும் அவங்க வந்து மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கணும். தே மஸ்ட் ஹேவ் சில்ட்ரன், அவங்களுக்கு குழந்தைகள் வாரிசுகள் கிடைக்க வேண்டும். அந்த வாரிசுகளை பார்த்து அவர்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ள வேண்டும். இந்த வாரிசுகள் வந்து அவங்களோட எனிமியெல்லாம் வந்து பகைவர்கள்லாம் பயந்து ஓடுற மாதிரி அப்படிப்பட்ட வாரிசுகளை அவர்கள் பெற வேண்டும். அப்படின்னா என்ன, அந்த குழந்தைங்க வந்து வீரத்தோடு பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, அது பார்த்துங்க. தீஸ் ஆர் பிளெஸிங்ஸ் பை த நிம்ஃப் ஃபார் த பிரைடல் டே விச் இஸ் நாட் ஃபார் ஆஃப். சரிங்களா, these are the blessings by the nymph. The poet requests the themes to run softly till he ends his song. இப்போ பாருங்க, டெக்ஸ்ட் பாருங்க. E means you gentle birds. எப்படி அட்ரஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பாருங்க. E gentle birds. ஸோ இது வந்து ஒரு நிம்ஃப் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. பார்த்துங்க, இந்த பறவைகளை பார்த்து தேவதை சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஈனா you gentle birds, the world's fair ornament and heaven's glory. So you are the world's fair ornament. You are the ornaments of the world. You are the very beautiful ornaments of the world. You are the glory of the heaven அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேர்ட்ஸ் பார்த்து சொல்றாங்க. Whom this happy hour doth lead unto your lovers blissful bower. சரிங்களா, so this is a happiest time. In this time you are going to meet your lovers. You are going to meet your happy lovers. சரிங்களா, அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஒரு சந்தோஷமான தருணத்திலே நீங்கள் வந்து உங்களோட கணவர்களை கரம் பிடிக்க செல்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இன் திஸ் ஹாப்பி அவர் த லீட் அண்ட் டு யுவர் லவர்ஸ் பிளீஸ்ஃபுல் ஹாப்பி பவர். யூ ஆர் கோயிங் டு மீட் யுவர் லவர்ஸ் இன் த சாம்பர் ஆஃப் த பிரைட் க்ரூம்ஸ். சரிங்களா, இந்த பிரைட் க்ரூம் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய கணவர்களை நீங்க கூடிய சீக்கிரத்துல உங்களுடைய கணவர்களுடைய கரங்களை பிடிக்க போகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஜாய் மே யூ ஹாவ் அண்ட் ஜென்டில் ஹார்ட்ஸ் content of your love's compliment. இது பார்த்துங்க, இந்த 2 லைன் பாருங்க. இது அப்படியே இந்த ஜாய் அப்படிங்கிற வேர்டு எடுத்துட்டு வந்து இந்த இடத்துல போடுங்க. மே யூ ஹாவ் ஜாய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும். அப்படியே பிளெஸிங்ஸ் பண்ணுற மாதிரி, காட் பிளஸ் யூ, மே காட் பிளஸ் யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி இங்கே வந்து இந்த நிம்ஃப் வந்து பிளெஸிங்ஸ் பண்ணுறாங்க. மே யூ ஹாவ் ஜாய் அண்ட் ஜென்டில் ஹார்ட்ஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் யுவர் லவர்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். கம்பேனியன். சரிங்களா, you are going to get joy and happiness in your life.
ஸோ யூ வில் பி பிளஸ்ட் வித் ஜாய் அண்ட் ஹாப்பினஸ். சரிங்களா, நீங்க வந்து இந்த கடவுளுடைய ஒரு அற்புதமான சக்தியினாலே நீங்கள் அனைவரும் நீங்கள் வந்து உங்களோட கணவர்களோடு சேர்ந்து மிக மன மகிழ்ச்சியோடு, உங்களோட இதயங்கள் முழுவதும் மனநிறைவோடு, கண்டென்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நீங்கள் வந்து மன மகிழ்ச்சியோடும் உங்கள் இதயங்கள் வந்து மனநிறைவோடும் உங்களோட காதலர்களோடு சேர்ந்து வாழப்போகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா, ஸோ ஹியர் அந்த நிம் blesses the birds to have joy and content of the heart. சரிங்களா, இது பார்த்துங்க, இந்த லைன் பார்த்துங்க. You may have joy and gentle heart's content of your lover's companion. So when you are joining with your lovers, so you will be blessed with joy and contentment. சரிங்களா, அடுத்து பாருங்க. And let fair Venus, that is queen of love, with her heart-filling sun upon you smile. அது மட்டும் இல்லாம வீனஸ், goddess of love and beauty, and her son, இங்க பாருங்க இந்த லைன் கூட கொடுத்துட்டு who is referred here ன்னு கேட்கலாம். with her heart-filling sun, இந்த இடத்துல கியூபிட்ங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணல, இந்த பிரேஸ் வச்சு தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா, பாருங்க, with her heart-filling அப்படின்னாக்க fills heart with love, heart-filling sun, கியூபிட் தான் இங்க அப்படி சொல்றாங்க, டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. அதாவது உள்ளத்தை கொள்ள செய்யக்கூடிய சக்தி பெற்ற கடவுள் யாரு அப்படின்னா கியூபிட். சரிங்களா, இதயத்தை வசீகரிக்கக்கூடிய சக்தியை பெற்றவர் யார் அப்படின்னா, இதயத்தை காதல் வயப்படக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கக்கூடிய கடவுள் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கியூபிட். சரிங்களா, அதனாலதான் அவர் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஹார்ட் ஃபெல்லிங் சன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த வேர்டு பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா சொல்லியிருக்காருன்ட்டு. அடுத்து பாருங்க, அண்ட் லெட் ஃபார் வீனஸ், தட் இஸ் குயின் ஆஃப் லவ். ஸோ வீனஸ் இஸ் குயின் ஆஃப் லவ், goddess of love and beauty, with her heart-filling sun upon you smile. So they will smile upon you. சரிங்களா, வீனஸ், அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா வீனஸ் அண்ட் கியூபிட் will bless you, அவ்வளவுதான். இந்த 2 லைனோட மீனிங் அவ்வளவுதான். இதை வந்து நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணி அவர் சொல்றாரு. வீனஸ் கியூபிட் வந்து உன்னை ஆசிர்வதிப்பார்கள். சரிங்களா, உனக்கு தேவையான அத்தனை நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உனக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த கடவுளுடைய சக்தியினால் உனக்கு அனைத்து செல்வங்களும் அனைத்து மன அமைதிகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த வீனஸ் அண்ட் கியூபிடே வந்து உனக்கு பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. who smile, they say, hath virtue to remove all love's dislike and friendship's faulty guile, forever to assail. இதை பாத்துங்க. அதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த கடவுள் வந்து ஆசீர்வாதம் செஞ்சாங்க அப்படின்னாக்க ஹூ ஸ்மைல்னா இந்த இடத்துல பிளெஸிங்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, பிளஸ் அப்படின்னு வைங்க, அப்பதான் மீனிங் புரியும். ஹூ ஸ்மைல், தே சே, ஹாத் வெர்ச்சு, தேர் ஸ்மைல் ஹாஸ் அ பவர் டு ரிமூவ் ஆல் த டிஸ்லைக், சாரோ, சஃபரிங்ஸ், எவ்ரிதிங். சரிங்களா, நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, கடவுளினுடைய பார்வை ஒரு முறை நம்ம மீது பட்டு சென்றாலே அனைத்து கஷ்டங்களும் அப்படியே பறந்தோடி போயிடும் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் இங்க. சரிங்களா, இந்த 2 லைன்ல வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. சரிங்களா, இந்த கடவுளினுடைய பார்வை நமக்கு கடவுளை பார்த்து சொல்றோம், உன்னோட பார்வை என் பக்கம் திருப்புப்பா அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா, குரு பார்வை நமது மீது திரும்பினோடனே நமக்கு செல்வங்களா குவியும் அப்படின்னு சொல்லி ஜாதகம் சொல்லுவாங்க. அதே சரிங்களா, அதே மாதிரிதான் வீனஸ் கியூபிட் ஒரு முறை பார்வையை உங்கள் மீது செலுத்த வேண்டும். அப்படி செலுத்தினால் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாமே ஓடி போயிடும். who smile, they say, hath virtue to remove, the smile has power to remove all the sorrows, all love's dislike. அந்த உங்களோட அன்பில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் மனவேதனைகள் கவலைகள் அத்தனையும் பறந்து ஓடி போயிடும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபால்ட்டி கைல், வஞ்சனையாக இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வேதனைகள் மனவேதனைகள் கஷ்டங்கள் வஞ்சனை சூழ்ச்சி அத்தனையுமே காணாம போயிடும். forever to assail, assail அப்படின்னா ரிமூவ், எல்லாமே காணாம பறந்து ஓடி போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து பாருங்க, let endless peace your steadfast hearts accord and blessed plenty wait upon your board. சரிங்களா, இது பாருங்க, எல்லாமே பிளெஸிங்ஸ், நீங்க என்னெல்லாம் பெற போறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நிம்ஃப் வந்து சொல்றாங்க. they must get endless peace in their lifetime. சரிங்களா, let endless peace your steadfast, strong or steady hearts accord means agreement. சரிங்களா, your heart will be filled with endless peace. அதான் இதுக்கு மீனிங், வேற ஒண்ணும் இல்ல. your heart is very strong and steady, steadfast hearts accord agreement,
ஸோ யுவர் ஹார்ட் வில் பி பிளெஸ்ட் வித் பீஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ். இந்த லைனுக்கு அதான் மீனிங், ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. அடுத்து பாருங்க, அண்ட் பிளெஸ்ட் plenty weight upon your board. board அப்படின்னா டேபிள். ஸோ யுவர் டேபிள் வில் பி blessed with plenty of food. சரிங்களா? டேபிள்னா இங்க வந்து ஃபுட், டைனிங் டேபிள். சரிங்களா? யூ வில் பி blessed with a lot of food in your டைனிங் டேபிள். அதாவது உங்களுக்கு குறைவில்லாத செல்வங்கள் கிடைக்கும். எந்த ஒரு காலத்திலையும் உங்களுக்கு பசி பிணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்துடாது. சரிங்களா? அதான் இந்த லைன்ல. சரிங்களா? எந்த காலத்திலையும் உங்களுக்கு அந்த பஞ்சம் பட்டினி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வரக்கூடாது. நீங்க எப்பயுமே வந்து செல்வ செழிப்போடு நீங்க வாழ வேண்டும். blessed plenty weight upon your board அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து பாருங்க, and let your bed with pleasures chaste abound. aboundனா overflow. your bed will be blessed with pleasures and happiness. சரிங்களா? your bed will be blessed and blessed with pleasures and happiness. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்நேரமும் 24 மணி நேரமும் சரிங்களா, உங்களுக்கு வந்துட்டு சந்தோஷங்களே நிலைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. that fruitful issue may to you afford. affordனா give birth to fruitful child. சரிங்களா? you will be blessed with children. கண்டிப்பா உங்களுக்கு மிக புத்திசாலித்தனமான அற்புதமான குழந்தைகள் பிறக்கும். the fruitful issue may to you afford. affordனா give birth to children. you will be blessed to have children. சரிங்களா? which may your foes confound. so their children will cause the confusion for his enemies. சரிங்களா? உங்களுக்கு குழந்தைகள், அற்புதமான குழந்தைகள் பிறக்கும். அந்த குழந்தைகளை பார்த்து உங்களோட எனிமிகள் அனைவரும் நடுங்கி போவார்கள், குழப்பத்திலே மூழ்குவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு நல்ல புத்திசாலித்தனமான வீரமான குழந்தைகள் பிறக்கும். அந்த வீரத்தை கண்டு எனிமிகளே பயந்து ஓடி விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து பாருங்க, and make your joys redound. redound அப்படின்னாக்கா overflow. சரிங்களா? you will be getting a lot of joys and happiness by your children. சரிங்களா? you will be blessed with joys, you will be blessed with children. by the children you will be get happiness and joy in your life. make your joys and redound. உங்களோட வாழ்க்கையிலே சந்தோஷங்கள் நிலைத்திருக்கும், சந்தோஷங்களே உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் நிரம்பி வழியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. upon your bridal day which is not long, sweet themes run softly till and in my song. சரிங்களா? இது பாத்துக்கங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த ஸ்டான்ஸா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிம்ஃப் வந்து ஸ்வான்ஸ் பார்த்து பிளெஸிங்ஸ் பண்றாங்க. இப்போ வந்து நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம், மேரேஜ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு வருவோம், குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டு வருவோம். அப்போ கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் கொடுப்பாரு. அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கங்க. ஸோ இங்கே ஒரு மேரேஜ் டைம், அந்த மேரேஜ் டைம்ல இந்த 2 ஸ்வான்ஸுக்கு மேரேஜ் ஆக போகுது, அதுக்கு வந்து பிளெஸிங்ஸ் பண்றாங்க. சரிங்களா? இந்த 2 ஸ்வான்ஸ்க்காக தேவதைகள் வந்து பிளெஸிங்ஸ் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஸ்டான்ஸா படிங்க, ஈஸியா புரியும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஸ்டான்ஸா நம்பர் 7 சம்மரி பாருங்க. the other nymphs sang a song for their bridal day which may not be far away. so other nymphs, one of the nymphs வந்து blessings கொடுக்குறாங்க. other nymphs sang a song, so they are singing songs for their bridal day. their songs were repeated by echo in the neighboring countryside. echo mountain nymph, ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். mountain nymph பாருங்க, echo is a mountain nymph. she is called as Oread mountain nymph. ஸோ அந்த இங்க இருக்கக்கூடிய நதிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய, ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் அனைவரும் பாடல்களை பாடுகின்றார்கள். இந்த பாடல்களை, அதாவது கேஷுவலா சொல்லணும்னா இந்த பாடல்கள்லாம் எதிரொலிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. இங்கேயே ஒரு பண் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு, வார்த்தை விளையாட்டு. சரிங்களா? எதிரொலிக்குது அப்படிங்கிற மீனிங் எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாடல்களை கேட்டு அந்த அதாவது மவுண்டைன் நேம், மலை தேவதைகள் எல்லாமே இந்த பாடல்களை மீண்டும் அதை ரிப்பீட் செய்யறாங்க, மறுபடியும் அதை சொல்றாங்க, பின்னாடி சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்றாரு. சரிங்களா? அடுத்து பாருங்க, as the river Lee was unable to speak or sing, it flowed softly expressing her joy at the prospect of the marriage. ஸோ இங்கே வந்து நிம்ஸ் எல்லாம் பாடுறாங்க, பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பாடுறாங்க, மாலைகள்லாம் செய்கிறாங்க, ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்க, அதை பண்ணுறாங்க, இதை பண்ணுறாங்க. பட் ரிவர் லீ என்ன பண்ணோம், அதுக்கு வாய் இல்லை. அதனால இட் வாஸ் அனேபிள் டு ஸ்பீக் ஆர் சிங். இட் ஃப்ளோடு சாஃப்ட்லி எக்ஸ்பிரஸிங் ஹர் ஜாய். இந்த ரிவர் என்ன பண்ணுது, அதால் இப்போ பேச முடியாது. அதனால வந்து அதுவுமே அதோட சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துது. எப்படி அப்படின்னா மெதுவாக அப்படியே flowing softly, it moves softly, it creates a murmuring sound.
சரிங்களா. அது ஒரு சவுண்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு அது வந்து தன்னோட சந்தோஷத்தை இங்கே வெளிப்படுத்திட்டு இருக்குது. சரிங்களா. அடுத்து பாருங்க. ஆல் த பேர்ட்ஸ் விச் lived on the river gathered about the two swans. So the birds which are living around the river, so they are coming, they are gathered together to celebrate the marriage of two swans. சரிங்களா. அங்கே இருக்கக்கூடிய பறவைகள் அனைத்தும் அங்கே வந்து இந்த ஸ்வான்ஸோட திருமணத்தை பார்த்து ரசிப்பதற்காக அந்த வந்து கூட்டமாக கூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். The beauty of the swans excelled than other birds, just as the beauty of Cynthia shines above all other stars. சரிங்களா. இங்க ஒரு கம்பாரிசன். The beauty of the swans excelled than any other bird. சரிங்களா. அங்க இருக்கக்கூடிய ஏராளமான பறவைகள்லாம் அங்க வந்து சேர்ந்துருச்சுங்க. ஆனா எல்லா பறவைகளை விட இந்த ஸ்வான்ஸ் தான் ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இட் இஸ் ஜஸ்ட் as பியூட்டி ஆஃப் சிந்தியா ஷைன்ஸ் above all other stars. சிந்தியா மூன் காடஸ். சரிங்களா. காடஸ் ஆஃப் மூன். இந்த காடஸ் ஆஃப் மூன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற ஸ்டார்ஸ் விட பிரைட்டா இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இங்க ஸ்வான்ஸ் வந்து மற்ற பறவைகளை காட்டிலும் ரொம்ப அழகா இருக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. சிந்தியா இஸ் த காடஸ் ஆஃப் மூன். இது நம்மளுக்கு தெரியும். ஹியர் சிந்தியா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் குவீன் எலிசபெத் who excelled all other queens. இது நோட் பண்ணிக்கங்க. சிந்தியா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் குவீன் எலிசபெத். குவீன் எலிசபெத் தான் இன்டைரக்டா சிந்தியா அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்லியிருக்காரு. அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. The other birds arranged themselves in a row and attended on the swans. So the birds are gathering. So they are coming to the marriage of swans. So they are arranging themselves. அங்க வந்திருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அங்க கண்ணாப்பின்னால உட்காந்துருக்கல, ரொம்ப அழகா அப்படியே வரிசையா உட்காந்து அந்த ஸ்வான்ஸோட மேரேஜுக்கு அட்டன் பண்றதுக்காக எல்லாம் வரிசையா உட்காந்துட்டு இருக்குது. They served the swans at the time of their wedding day, which was not far off. So they are coming to celebrate the marriage of swans. சரிங்களா. அங்க வந்து அப்படி கூடி ஒன்று போல கூடி எல்லாம் வரிசையா உட்காந்து ரொம்ப அழகாக இந்த ஸ்வான்ஸ்க்கு வந்து சர்வ் பண்றதுக்காக அங்க வந்து அந்த திருமண நாள்ல வந்து உட்காந்துட்டு இருக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. The poet requests the themes to run softly till he ends his song. இப்ப பாருங்க டெக்ஸ்ட் பாருங்க. So ended she, the nymph ended. சரிங்களா. இந்த லாஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால பிளெஸிங்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா, அதை சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அதான் ஸோ she ended. the she refers to nymph. சரிங்களா. அந்த நிம்ஃப் வந்து அந்த பாடலை பாடி முடிக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து பாருங்க. and all the rest around to her redoubled that her under song which said their bridal day should not be long. So the rest of the birds redoubled. So the rest of the birds they are singing songs. சரிங்களா. இப்ப இந்த ஒரு நிம்ஃப் வந்து பிளெஸிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற பறவைகள் மற்ற தேவதைகள் எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து பாடல் பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. All the rest around to her redoubled that her under song which said their bridal day should not be long. சரிங்களா. இந்த நிம்ஃப் பக்கத்துல அதர் நிம்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்து பாடல்களை பாடுகின்றார்கள். and gentle echo from the neighboring ground their accents did resound. நோட் பண்ணிக்கிங்க. எக்கோ. சரிங்களா. எக்கோ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல அதாவது இந்த தேவதைகள் எல்லாம் பாடக்கூடிய பாடல் மலைகள் மீது பட்டு எதிரொலிக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு மீனிங் வந்து இந்த தேவதைகள் பாடக்கூடிய பாடல்களை கேட்டு அந்த மவுண்டைன் நேம்ஸ் மலை தேவதைகள் அனைவரும் அந்த பாடல்களை கேட்டு மீண்டும் அந்த பாடல்களை எதிரொலிப்பு செய்கிறார்கள் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம். The gentle echo from the neighboring ground their accents songs. So they repeat the songs of the nymphs. Did resound, echo it, repeated. See, they repeated their songs. Mountain nymph, echo nymph, repeat the songs of the nymphs of the river. சரிங்களா. அதாவது நதி தேவதைகள் பாடக்கூடிய பாடலை மலை தேவதைகள் மீண்டும் கூறுகிறார்கள். அவ்வளவுதான். சரிங்களா. முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்து பாருங்க. So forth those joyous birds did pass along down the lea, the two them murmured low. சரிங்களா. இப்ப பாருங்க. So forth those joyous birds did pass along downward. So they are coming downward direction. அதாவது இது நல்லா இமேஜின் பண்ணிக்கங்க, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ரிவர் லீ தேம்ஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. அதாவது ரிவர் லீ வந்து தேம்ஸ் நதிக்கரையோட சேரக்கூடிய இடம். சரிங்களா. அந்த இடம் தான் கரெக்டா அப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த ரெண்டு ஸ்வான்ஸ் வந்து லீல வந்துட்டு இருக்குது, வந்து அந்த கிளை நதி வந்து தேம்ஸோட சேரப்போகுது. சரிங்களா. அந்த இடம். சரிங்களா. ஏன்னா ரெண்டு ரிவர் வரதுனால கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம், அது பார்த்துங்க. ஸோ த பேர்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் டு த தேம்ஸ் ரிவர். சரிங்களா. ஸோ ஃபோர்த் தோஸ் ஜாயஸ் பேர்ட்ஸ் டிட் பாஸ் அலாங் டவுன் த லீ. ஆனால் இப்போ வந்துட்டு இருக்கிறது லீ ரிவர் வழியாக தான் வந்துட்டு இருக்குது. சரிங்களா. வந்து தேம்ஸ் நதியோட சேரப்போகுது. சரிங்களா.
they are coming downward direction in the river Lee, they are coming towards river Thames. சரிங்களா, அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க. The two them murmured low. So the birds are coming down on the river Lee. The river Lee started to murmur to express his joy as he would speak, but that he lacked a tongue, yet did by signs his glad affection show, making his stream run slow. சரிங்களா, இந்த லைன் ஃபுல்லாவே ரிவர் லீ பத்தி. இந்த 4 லைன்ஸ் பாருங்க. The river Lee wanted to express his joy. சரிங்களா, the river Lee wanted to speak, but he did not have a tongue. அந்த ரிவர் பேசணும், நம்மளும் வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாடுற மாதிரி அழகா பாடி இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தை கொண்டாடணும்னு நினைக்குது, ஆனா அதுக்கு நாக்கு இல்லை. சரிங்களா, yet did by signs his glad affection. இருந்த போதிலும் இந்த ரிவர் லீ தன்னோட மகிழ்ச்சி சந்தோஷத்தை வெளிக்காட்டுகிறது. எப்படி வெளிக்காட்டுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் மேக்கிங் சவுண்ட், மர்மரிங் சவுண்ட், மேக்கிங் ஹிஸ் ஸ்ட்ரீம் ரன் ஸ்லோ. அப்படியே அந்த நீரோடை மெதுவாக ஓடக்கூடிய மர்மரிங் சவுண்டு கேட்குது இல்லைங்களா, அந்த சவுண்டு வழியாக தன்னோட சந்தோஷத்தை வெளிக்காட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. It did by signs his glad affection show, making his stream run slow. So the river Lee is moving, flowing softly, and it was moving slowly to express his joy and affection towards the swans. சரிங்களா, அது பார்த்துங்க. அடுத்து பாருங்க. And all the fowl which in his flood did dwell gan flock about these twain, that did excel the rest so far as Scindia doth shunned the lesser stars. So here is a comparison. All the fowl, all the birds, fowl na bird, all the birds are coming together, they are joining together, which in his flood did dwell அப்படின்னா lived. So the birds which lived in the river, the birds which are living around the river began to gather together. Gan அப்படின்னா began, flock அப்படின்னா gather. So they are gathering together. The birds who are living around the river are gathering together to celebrate the marriage of swans. சரிங்களா, அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நதிக்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பறவைகளுமே அங்க ஒன்றாக கூடுகிறார்கள். About these twain refers to 2 birds that did excel the rest. ஸோ அழகுலையும் அறிவிலையும் மிக எல்லாத்தையும் மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய 2 ஸ்வான்ஸ், இந்த ஸ்வான்ஸ் வந்துட்டு அங்க இருக்குது. ஆனா when we compare the swans with other birds, the swans are excelling in their beauty. சரிங்களா, அங்க நிறைய பறவைகள் வந்து ஒன்னா சேருது, ஆனா அதை பார்க்கும்போது இந்த ஸ்வான்ஸ் மட்டும் தனியா தெரியுது. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப அவ்வளோ அழகா இருக்குது. இட் இஸ் கம்பேர்டு டு சிந்தியா டெத் ஷெண்ட். ஷெண்ட் அப்படின்னா எக்ஸல்ஸ். சிந்தியா எக்ஸல்ஸ் த லெஷர் ஸ்டார்ஸ் இன் த ஸ்கை. வானத்துல எத்தனை நட்சத்திரங்கள், கோடி கோடியான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் மூன் மட்டும் தனியா தெரியும். சரிங்களா, சிந்தியா எக்ஸல்ஸ் த அதர் ஸ்டார்ஸ் இன் ஹர் பியூட்டி. சரிங்களா, காடஸ் ஆஃப் மூன். சரிங்களா, காடஸ் ஆஃப் மூன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற நட்சத்திரங்களை காட்டிலும் மிக அழகாக அற்புதமாக இருக்கும். அதே போலத்தான் இந்த 2 ஸ்வான்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற பறவைகளை காட்டிலும் மிக அற்புதமான அழகாக இருக்கின்றது. அடுத்து பாருங்க. So they entranced well, did on those 2 attend, and their best service lend against their wedding day, which was not long. பாருங்க, they entranced arranged. So the birds are sitting in a good manner. சரிங்களா, அப்படியே அழகா வரிசையா உக்காந்துட்டு இருக்குதுங்க. அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அந்த வந்து உட்காரக்கூடிய பேர்ட்ஸ் எல்லாமே லைன்ல அப்படி வந்து உட்காந்துக்குதுங்க. சரிங்களா, they entranced well, did on those 2 attend. So they are attending the marriage of 2 swans. So they are attending the marriage of 2 swans. So they are ready to lend their service to the birds. பாருங்க, and their best service lend. They are ready to lend. They are ready to provide service to the birds, service to the swans on the wedding day. சரிங்களா, so the birds are gathering together. So they are sitting in a very good manner. So they are ready to provide service to the birds. So they are sitting in a good manner on the wedding day. இதை பார்த்துக்கங்க. சரிங்களா, அவ்வளோதான். Which was not long. So the birds are going to the swans are going to marry very shortly. The day is not long. The poet requests the Thames to run softly till he ends his song. சரிங்களா, பார்த்துங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.